Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Shri Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurapada Vrinda. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரணத்தி கொஞ்சம் படிச்சிடுறேன். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा.
இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 4 படிக்கலாம். சாப்டர் 3 போன வாரம் படித்தோம். இது கொஞ்சம் இந்த சாப்டர்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் நிதானமாக படித்தாலும் பரவாயில்ல. இன்னைக்கு சாப்டர் 4 வந்து ஒரு நிறைய விஷயங்கள் அதில் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. அதனால நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ படிப்போம். முடியலன்னாக்கா ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் என்ன. அதை அது வரைக்கும் எது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோமோ அதை படிச்சுட்டு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வீக் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபுல்லுமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இருந்தாலும் நம்ம முடியலைன்னாக்கா விட்டுடலாம் நம்மளால. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஷேர் பண்ணிக்கலாமா? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஓகே, இன்னைக்கு சாப்டர் 4 படிக்க போகிறோம். அதில் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் சர்பாசஸ் ஆல் லிபரேஷன். பக்தி தொண்டுங்கிறது அனைத்து வகையான முக்திகளையும் விட உயர்ந்தது. பக்தி தொண்டுங்கிறது எப்படிப்பட்டது? அனைத்து வகையான முக்திகளையும் விட உயர்ந்தது. முக்திகள்னா என்ன? விடுதலை. விடுதலையும் விட உயர்ந்தது. அதாவது தூய பக்தி சேவை எல்லா முக்திகளையும் மிஞ்சுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து பக்தி தொண்டு முக்தியை மிஞ்சுகிறதுங்கிறத பார்க்க போறோம். பக்தர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதிலேயே பற்றுடன் இருப்பார். இப்போ வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். நீங்களாம் கிருஷ்ணரோட இருக்கணும்னு பக்தியை வளர்த்துட்டு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறா, நேராக கோலோக பிருந்தாவனில் போய் உட்காந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? என்னமா? கிருஷ்ணரோட தான் நம்ம இருக்கணும். நம்ம கிருஷ்ணரோட இருந்தால் அது கோலோக பிருந்தாவனில் இருக்கிறது போல டபுள் பங்கு பெனிஃபிட் இல்லையா? அது தெரியாது. நிறைய பேர் கோலோக பிருந்தாவன் தான் எனக்கு ஒழுங்கும்பா. அது சொல்லக்கூடாது. நம்ம கிருஷ்ணரோட இருந்து அவருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தாலே போதும். அதுவே கோலோக பிருந்தாவனுக்கு ஈக்குவல். பக்தி தொண்டு முக்தியை மிஞ்சுகிறது. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதிலேயே பற்றுடன் இருப்பார்கள். பக்தி தொண்டு நல்லா சின்சியரா பண்றவாள்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும். 5 வகையான முக்திகளை விரும்புவதில்லை. என்ன 5 வகையானது? பகவானுடன் ஒன்றாகி விடுதல், சாயுஜ்ய முக்தி, பகவான் வசிக்கும் அதே கிரகத்தில் வாழ்தல், சாலோக்கிய முக்தி, பகவானை போன்ற ஐஸ்வர்யத்தை பெறுதல், சாட்சி முக்தி, பகவானை போன்ற தெய்வீக வடிவத்தை பெறுதல், சாரூபிய முக்தி, பகவானின் தனிப்பட்ட சங்கத்தை பெறுதல், சாமீபிய முக்தி. அப்படி இருக்க பொருளுருக ஆசீர்வாதங்களை பற்றி என்ன சொல்ல வேண்டும்? இந்த 5 இப்படி இருக்குன்னா இப்போ மெட்டீரியல் வேர்ல்ட பற்றி நினைச்சாருன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ இது சாப்டர் 4 ஆரம்பிக்க போகுது. பக்தி தொண்டு அனைத்து முக்திகளையும் மீறுகிறது. சுத்த பக்தி தொண்டை செய்ய தகுதியுடையவர்கள் போகத்தையும் அதாவது முக்தியையும் நிராகரிக்கின்றனர். அது 2ஆ பிரிக்கலாம். இதை பக்தர்களின் பக்தி முக்தி மற்றும் முக்தியை நிராகரிக்கிறதுக்கான மேற்கோள்கள் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கார். அதை எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். இதில் நம்ம ஒரிஜினல் இதில் படிக்கிற புக்கிலையும் இருக்கு. அதை எடுத்து தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு பிபிடியாக பண்ணியிருக்கார். ஓகே, அவர்களின் ஒரே விருப்பம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அன்பான சங்கமும் தூய பக்தி தொண்டும் ஆகும். பிருந்தாவன பக்தர்கள் வைகுண்ட வாகனத்தை கூட விரும்புவதில்லை. பிருந்தாவனத்தில் இருக்கலாம். ஏன் நீங்களாம் கோலோக பிருந்தாவன் போகணும்னு ஆசைப்படல? ஏன்னா கிருஷ்ணரோட இருக்கிறச்சு அப்புறமா என்னத்துக்குன்னு அவள்லாம் சொல்லுவாள். அப்படின்ற இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறா இருக்கு. ரித்து மகராஜ் பாகவதத்தில் சொல்கிறார் 4th canto 20th chapter 24th ஸ்லோகா. எனக்கு கோடிக்கணக்கான நாவுகளையும் காதுகளையும் அருளுங்கள். நாவுகள்னா நாக்குகளை கொடுங்கோ, காதுகளையும் அதே மாதிரி கொடுங்க கேட்கறதுக்கு. ஒருபோதும் முக்தியை வேண்ட மாட்டேன். எதா இருந்தாலும் எனக்கு முக்தி வேண்டாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5th canto 14th chapter 44 ஸ்லோகா. பரத மகாராஜா எல்லா வசதிகளையும் எளிதாக துறந்தார். லக்ஷ்மி தேவியின் கவர்ச்சிகரமான அருள்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர். ஓகே, 3வது 6th canto 11th chapter 25 எக்ஸாம்பிள். சொர்க்கத்தையோ அல்லது வேறு உயர் பதவிகளையோ பெறலாம்.
ஆனால் நான் விரும்புவது உங்கள் சங்கமும் சேவையும் மட்டுமே அப்படின்னு சொல்றார். அது ஒரு இது இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு. அப்புறம் 4th canto 18 chapter 74 ஸ்லோகம். பொருளாதார ஆசைகளை தொடர்ந்து பகவானுக்கு சேவை செய்பவர்களே தங்களுடைய உண்மையான நலனை அறிந்தவர்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது cantoல 6வது சாப்டர்ல 25. இதெல்லாம் எதுக்கு இப்படி சாப்டர்லாம் சொல்றேன்னா, இதை நோட் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு மனசுல அப்படியே 2-3 வாட்டி படிச்செல்லாம் மனசுல பதிஞ்சு போயிடும். அதை வச்சு நீங்க சொல்லி தரும்போது இதெல்லாம் கோட் பண்ணணும். இந்த சாப்டருக்கு மாத்திரம் இல்லை, வேற எங்க வேணாலும் நீங்க கோட் பண்ணலாம். ஜபித்தால் மட்டும் போதும், பிறகு எந்த ஆன்மீக விடுதலையும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுது. ஸ்ரீமத் பாகவம் 7th canto 8th chapter 42 ஸ்லோகம். இறைவா, உமக்கு எப்போதும் சேவை செய்வதே எங்கள் கடமை, நீரே எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பார் அப்படின்னு இருக்கு. ஜிஎஸ்பி 8:3-20 8வது canto 3வது சாப்டர் 20வது ஸ்லோகத்துல, கஜேந்திரன், நான் அருள் வேண்டுகிறேன், ஆனால் பக்தர்கள் உமது பக்தி மகிமையை தவிர வேற எதையும் கேட்பதில்லை என்பதை நான் அறிவேன் அப்படின்னு சொல்றார். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஏபிசிடி 4 இஎஃப் இல்லையா, 5 6 எழுதி ஜி எழுதி 7வது 8வது வந்து ஹெச். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 15-16வது ஸ்லோகத்துல சாப்டர்ல, நாகப்பத்தினி உமது தாமரை திருவடிகளில் தூசியை பெறுபவர், வேறு எதை பற்றியும் சிறிதும் கவலைப்படுவதில்லை. ஓகே, இது இன்னும் கண்டினியூ இல்லை, அவ்வளவுதானே. பக்தர்கள் புக்தி மற்றும் முக்தி ஆகியவற்றை அவளை ஏன் அது நிராகரிக்கிறார்? அதுக்கு நிராகரிக்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் மேற்கோள்கள் சொல்லலாம். என்ன எங்க சொல்லலாம்? 10th cantoல 87 சாப்டர்ல 21 ஸ்லோகம். உங்கள் பக்தர்கள் எல்லா விதமான இன்பங்களையும் வசதிகளையும் துறந்து முழுமையாக பக்தி தொண்டில் மூழ்கியுள்ளார்கள். ஓகே, அடுத்தது கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுவது, எனது பக்தர்கள் 4 வகையான ஆன்மீக ஐஸ்வர்யங்களை கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அடுத்ததுல அதுவும் 10th canto இது, எனது பக்தன் பிரம்மாவின் பதவியோ இந்திரனின் பதவியோ அல்லது 8 வகையான யோக சித்திகளையோ விரும்புவதில்லை. அப்புறம் அடுத்தது, மார்க்கண்டேயர் தூய பிரேம பக்தியை அடைந்துள்ளார், ஆகையால் அவர் எந்த விதமான வரங்களையும் அல்லது ஆசீர்வாதங்களையும் விரும்புவதில்லை. ஓகே, பத்ம புராணத்தில் இடம்பெறும் தாமோதராஷ்டகம், அது வந்து என்ன, தாமோதர பகவானின் தூய பக்தியை மட்டுமே வேண்டி முக்தி மற்றும் பிற பொருள் சார்ந்த அல்லது ஆன்மீக பலன்களை நிராகரிக்கும் பிரார்த்தனை. அப்புறம் இது வந்து பக்தர்கள் புக்தி மற்றும் முக்தி ஆகியவற்றை நிராகரிப்பதற்கான மேற்கொள்கை மறுபடியும் கண்டினியூ ஆகுது. ஹயசிஷா பாஞ்சராத்திரம், அனுமன் மகிமை பெற்றவர், ஆகையால் நானும் உமக்கு சேவை செய்வதையே மட்டுமே விரும்புகிறேன். அப்புறம் வந்து எல்லாமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் தான் வருது. முக்தி பெற்றவர்கள் கூட கிருஷ்ணரின் தெய்வீக குணங்களால் ஈடுபடுகிறார்கள். ஓகே, குந்தி தேவி, அதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் 8வது சாப்டர்ல வருது. 1st cantoல, பரமஹம்சர் மட்டும் உண்மை உணர முடியும் என்றால் அறிவு உறைந்த என்னால் உண்மை எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார் குந்தி தேவி. இன்னொன்று ஆத்மாராமா ஸ்லோகம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அது எங்க வருது? canto 1 7th chapter 10th ஸ்லோகம். முக்தி பெற்றவர்கள் கூட கிருஷ்ணரின் தெய்வீக குணங்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர். அல்லது மேலும் எளிமையாக விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் கூட கிருஷ்ணரின் பரம தெய்வீக குணங்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஓகே, இது வரைக்கும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்து எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ பிருந்தாவனத்தில் பக்தர்கள் வைகுண்டத்தில் வசிக்கும் பேரு உட்பட முக்தி குறித்த அனைத்து விருப்பங்களையும் நிராகரிக்கின்றார்கள். முக்தி இதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை, கிருஷ்ணரோட இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு பிருந்தாவன மக்கள்லாம் இருந்து 5 வகையான முக்திகள் என்னென்ன? 5 வகையான முக்திகள்: இறைவனுடன் ஒன்றி போகணும், ஒரே கோளில் வாழணும், ஒரே மாதிரியான உடல் அம்சம் இருக்கணும், இறைவனுக்குரிய அதே ஐஸ்வர்யங்கள் போகணும், இறைவனுடன் இடைவிடாத தொடர்பு போகணும். இந்த வந்து 5 வகையான முக்திகள். ஓகே,
பக்தர்கள் முதல் வகையான சில முக்தியை திட்டவட்டமாக நிராகரிக்கிறார்கள். பக்தர்கள் மற்ற 4 வகைகளையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் முதிர்ச்சி அடையும் போது அன்பு முதன்மை பெறுகிறது. ஓகே. இருப்பினும் பிருந்தாவன பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்க மட்டுமே விரும்புகிறார்கள். அப்புறம் இன்னொன்று குறிப்பிட்ட ஒரு வடிவத்தின் மீது பற்று கொண்டிருப்பது பக்தியை மற்ற வடிவங்களை நோக்கி திசை நிற்பாது அப்படின்னு அது அமைப்பு. ஏன்னா ஒரு இதுல கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்ததுன்னா மற்ற இதுல எல்லாம் டைவர்ட் ஆகாது. மற்ற 4 வகைகளில் ஒன்று கூட இல்லை. தூயவர்களிடையே மிக தூய பக்தர்கள். ஓகே. உதாரணமாக நாராயணுக்கும் ராமனுக்கும் இடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பதை அனுமான் அறிந்திருந்தவர். ஆயினும் அவர் ராமனிடமே பற்று கொண்டிருந்தார். புரியுதா? ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. இருந்தாலும் அவர் ராமர்கிட்ட தான் பற்றுக்கொண்டார். அதாவது ஒரு இதை வச்சிருந்து நம்ம ஒரு அதுக்கு என்ன பண்ணுறது சிலை அதை வச்சிருந்து நம்ம அப்படி அந்த உருவத்தை வழிபட்டுட்டோம்னா நம்மளால மாத்திக்க முடியாது. அப்புறம் அப்படிங்கிறதான். ஓகே. எஸ் மாதாஜி, தங்கமணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி படிக்காதீங்க. இல்ல பிடிக்கும் தங்கமணி மாதாஜி. ஓகே, நீங்க படிக்கணும். படி. அத்தியாயம் 4. பக்தி சார்ந்து எல்லா முக்திகளுக்கும் ஒருமித்த கடவுளுக்கான பக்தி சார்ந்தது. ஒரு பக்தன் எந்த அளவிற்கு ஒழுப்பூர்வமாக பற்று இதனாக இருக்கிறான் என்பதை இது மன்னரின் ஆதிராஜா என்பவர் கூட்டிக் கொண்டு அறிந்து கொள்ள முடியும். அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 24ஆம் ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அதில் அவர் முழுமுதற் கடவுளை வேண்டிக்கிறார். முழு முதல் கடவுளை வேண்டுகிறார். பிரபுஜி, உங்க பாடி கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நெட்வொர்க் சரியில்லை போல மாதாஜி. நெட்வொர்க் சரியில்லை மாதாஜி. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. தங்கப்படி மாதாஜி கூப்பிட்டேன் இல்ல, நீங்க கண்டினியூ இருக்காங்க மாதாஜி. இருக்காங்களா? சரி, கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. போற்றுதற்குரிய பகவானே, முக்தி அடைந்த பின்னால் உமது கீர்த்திகளையும் உமது தாமரை திருவடிகளை போற்றி உமது பக்தர்கள் தமது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தும் மகிழ்ச்சி மொழிகளையும் கேட்கும் வாய்ப்பு எனக்கு இல்லாது போய்விடும். உன்னத ஆனந்த தேன் எனக்கு கிட்டாது போய்விடும் என்றால் எனக்கு முக்தி அல்லது ஆன்மீக விடுதலை என்பதே வேண்டாம். பகவானே, நான் உம்மிடம் எப்போதும் வேண்டுவது நீர் எனக்கு கோடிக்கணக்கான நாக்குகளையும் கோடிக்கணக்கான செவிகளையும் தந்தருள வேண்டும் என்பதுவே. அப்போதுதான் என்னால் எப்போதும் உமது உன்னத கீர்த்திகளை கேட்கவும் ஓதவும் முடியும். அருவவாதிகள் பரம்பொருளுடன் ஒன்று கலந்துவிட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் தமது தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் இறைவனின் கீர்த்திகளை ஓதவும் கேட்கவும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பின்றி போய்விடும். பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத வடிவத்தை பற்றிய கருத்து அவர்களிடம் இல்லாதிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு அவரது உன்னத லீலைகளை பற்றி ஓதவும் கேட்கவும் வாய்ப்பே கிடையாது. அதாவது முக்திக்கும் மேலான நிலையினை ஒருவன் எய்தவில்லை என்றால் ஒருவனால் பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை சுவைக்கவும் முடியாது, பகவானின் உன்னத வடிவத்தை அறியவும் முடியாது. இதே போன்றதோர் கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 44வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித்து மன்னரிடம் கூறுகிறார், மகாத்மாவான பரத சக்கரவர்த்தி கிருஷ்ணரின் திருவடி தாமரைகள் மீது பெரும் பற்றுடையவராக இருந்தார். அவர் இவ்வுலகின் மீது இருந்த தமது ஆளுமையையும் மக்கள், நண்பர்கள், பெரும் செல்வம், அழகிய மனைவி போன்றவற்றின் மீதிருந்த அவரது பாசத்தையும் மிக எளிதாக துறந்தார். நல்வினை தரும் மீதிருந்த அவரது பாசத்தையும் மிக எளிதாக துறந்தார். நல்வினை தரும் மகாலட்சுமி மனமுவந்து அவருக்கு எல்லா வகையான உலக வளங்களையும் அளிக்கும் பாக்கியமுடையவராக இருந்த போதும்
அந்த வளங்கள் எதனையும் அவர் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொண்டதில்லை என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி பரத மன்னரின் குணநலனை மிகவும் உயர்வாக போற்றுகிறார். அவர் கூறுகிறார், மதுசூதனரான முழுமுதற் கடவுளின் உன்னத குணங்களினால் எவனொருவன் ஈர்க்கப்படுகின்றானோ அவன் பல மகரிஷிகளால் விரும்பப்படும் முக்தியையே சட்டை செய்வதே இல்லை என்றால் பின்னர் உலக வளங்களை பற்றி என்ன சொல்ல என்று. பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் மேலே கூறப்பட்டிருப்பது போன்று விருத்ராசுரனாலும் கூறப்படுகிறது. அதில் அவன் பகவானிடம் போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது உன்னத தொண்டினை விட்டு நீங்குவதன் மூலம் நான் துருவலோகத்திற்கு உயர்வு பெறலாம் அல்லது இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உலகங்களின் ஆளுமையை பெறலாம். ஆனால் நான் அவற்றையெல்லாம் விரும்புவது இல்லை. யோக சித்தி பெறுதலையும் ஆன்மீக விடுதலையினையும் கூட நான் விரும்பவில்லை. நான் விரும்புவதெல்லாம் உமது தொடர்பும் உமக்கு நித்தியமாக செய்யும் உன்னத பக்தி தொண்டுமேயாகும் என்று கூறுகிறான். இக்கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 11ஆம் அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தில் சிவபெருமானால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதில் அவர் தனது மனைவி சதியிடம், அன்பிற்குரிய சதியே, நாராயணன் கிருஷ்ணர் மீது பக்தியுடையவர்கள் எதற்கும் அஞ்சுவதில்லை. அவர்கள் மேலுலகங்களுக்கு உயர்வு பெற்றாலும் பௌதீக மாசுக்களிலிருந்து விடுதலை பெற்றாலும் அல்லது நரகலோகத்தில் வீழ்ந்த போதிலும் இதை போன்ற வேறு சூழ்நிலைகளில் சிக்கிக் கொண்டாலும் உண்மையில் அவர்கள் அஞ்சுவதில்லை. அவர்கள் நாராயணனின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைந்திருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு பௌதீக உலகில் கிடைக்கும் என் நிலையும் தன்னிலையே ஆகும் என்று கூறுகிறார். இதே கூற்று தேவலோக அதிபதியான இந்திரனாலும் கூட கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 18ஆம் அத்தியாயம் 74வது ஸ்லோகத்தில் இந்திரன் அவனது அன்னை நிதியிடம் கூறுகிறான், அன்பிற்குரிய அன்னையே, எல்லா விதமான இச்சைகளையும் துறந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் மட்டுமே ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தங்களது உண்மையான நலன்களுக்காக உழைக்கும் அவர்கள் வாழ்வில் நிறைவு நிலைக்கு வளர்ச்சியடையும் விஷயத்தில் கைத்தேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் பிரகலாத மகாராஜா கூறுகின்றார், தெய்வ நம்பிக்கையற்ற குடும்பத்தில் பிறந்துள்ள எனது அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சியுறச் செய்தீர்கள் என்றால் இவ்வுலகில் அரியது என்று உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை. அதாவது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் மீது மகிழ்ச்சி அடைந்தார் என்றால் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள ஆசை எதுவாயினும் அது ஐயத்திற்கிடமின்றி நிறைவேற்றப்படும். இவ்வாறு இருக்க பலன் தரும் செயல்களின் பயன்களால் உங்களை உயர்த்தி கொள்வதனால் என்ன பயன்? அப்பலன் தரும் செயல்களின் பயன்கள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் தாமே எய்தப்படும் பலனன்றோ? மேலும் ஆன்மீக விடுதலை அல்லது பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பெரும் விடுதலை என்பதனாலும் என்ன பயன்? நீங்கள் எப்போதும் பரமபுருஷ பகவானின் கீர்த்திகளை ஓதிக்கொண்டும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் உள்ள அமிர்த ரசத்தை சுவைத்து கொண்டும் இருப்பீர்கள் என்றால் மேலே கூறப்பட்டிருக்கும் எதுவும் தேவையில்லை என்றோ என்ற பிரகலாத மகாராஜாவின் கூற்றிலிருந்து பகவானின் உன்னத கீர்த்திகளை ஓதுகின்றதை கேட்கின்ற ஒருவன் புண்ணிய செயல்களின் பலன்கள், கேள்விகள், பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெறுதல் என்பதான அனைத்து வகையான பௌதீக நன்மைகளையும் ஏற்கனவே கடந்தவனாகிறான் என்பது தெளிவாக உணரப்படுகிறது. அதே போன்று அதே 7ஆம் காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயம் 42வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் நரசிம்ம தேவரை தேவர்கள் பிரார்த்திக்கும் பொழுது தேவேந்திரன் கூறுகிறான், வேள்வி சடங்குகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு பற்றி இவ்வசுரர்கள் பேசுகின்றனர். ஆனால் நரசிம்ம தேவராக நீர் தோன்றியதன் மூலம் பயங்கரமான அச்சங்களிலிருந்து எம்மை காத்துள்ளீர். உண்மையில் வேள்விகள் செய்வதில் எங்களது பங்கு உமக்குரியனவேயாகும். ஏனென்றால் நீரே எல்லா வேள்விகளின் பரம அனுபவிப்பாளர் ஆவீர். நீரே ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் பரமாத்மாவாகவும் இருப்பதால் நீரே எல்லாவற்றின் உரிமையாளரும் ஆவீர். நீண்ட நெடுங்காலமாக இவ்வசுரன் இரண்யகசிபின் மீதான அச்சத்தினால் எங்கள் இதயங்கள் நிரப்பப்பட்டிருந்தன. ஆனால் நீர் எங்கள் மீது பேரன்புடையவர் ஆதலினால் இவனை கொன்றதன் மூலம் நீர் எமது இதயங்களில் உள்ள அச்சத்தை நீக்கினீர் மற்றும் உம்மை எமது உள்ளங்களில் மீண்டும் இடம்பெறச் செய்யும் வாய்ப்பினையும் எங்களுக்கு நீர் அளித்துள்ளீர். பகவானான உமது உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள எங்களுக்கு அசுரர்களால் எங்களிடமிருந்து அபகரித்து செல்லப்பட்ட அனைத்து செல்வங்களும் ஒன்றுமில்லாதவையாகும். பக்தர்கள் முக்தியை பற்றியே கவலைப்படாதவர்கள் என்றால்
பிறகு இப்பௌதீக வளங்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? உண்மையில் நாங்கள் வேள்விகளின் பலன்களை அனுபவிப்பவர்கள் அல்ல. எங்களின் ஒரே கடமை எப்போதும் உமது தொண்டில் ஈடுபடுவதேயாகும். ஏனென்றால் நீரே எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பவர் ஆவர். தேவேந்திரனின் இக்கூற்றின் விளக்கம் உயர்ந்த பிரம்மதேவனிலிருந்து தாழ்ந்த எறும்பு வரை எந்த ஒரு உயிர் வாழியும் பௌதீக வளங்களையும் அனுபவிப்பதற்கு உரியவை அல்ல என்பதாகும். அவர்கள் எல்லாவற்றையும் பரம எஜமானனான முழுமுதற் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு உரிமையாளர்கள். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் தாமாகவே அப்பலன்களை அனுபவிக்கின்றனர். இதற்கு உதாரணமாக உடலின் எல்லா பாகங்களுக்கும் உணவுப் பொருட்கள் சேகரித்து வைக்கின்றன. அப்போதுதான் சமைக்கப்பட்ட உணவினை வயிற்றுக்கு அளிக்க முடியும். வயிற்றினுள் உணவு சென்றவுடன் உடலின் அனைத்து பாகங்களும் அதன் பயனை சரிசமமாக அனுபவிக்கின்றன. அதே போன்று பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதே ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். பின்னர் அனைவரும் தாமாகவே திருப்தி அடைவர். இதே போன்றதோ ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8ஆம் காண்டம் 3ஆம் அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் கஜேந்திரன் கூறுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது பக்தி தொண்டில் உண்டாகும் உன்னத இன்பத்தை நான் இதுவரை அனுபவித்ததில்லை. ஆகையால் தூய பக்தர்களாகிய மகாத்மாக்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் எல்லா விதமான பௌதீக இச்சைகளிலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள் உன்னது ஆனந்த கடலில் மூழ்கி இருக்கின்றனர் என்பதையும், அவர்கள் எப்போதும் உமது மங்களகரமான குணநலன்களை பற்றி புகழ்வதன் மூலம் திருப்தி அடைகின்றனர் என்பதையும் நான் அறிவேன். அவர்கள் விரும்புவதற்கோ அல்லது வேண்டுவதற்கோ எதுவும் இல்லை. ஒரே நிமிஷம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9ஆம் காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயம் 67வது ஸ்லோகத்தில் வைகுண்டாதிபதி துர்வாச முனிவருக்கு இவ்வாறு பதிலளிக்கிறார். எனது தூய பக்தர்கள் எப்போதும் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதிலேயே திருப்தி அடைகின்றனர். ஆகையால் அவர்கள் 5 வகையான முக்திகளை கூட விரும்புவதில்லை. அவை என்னோடு ஒன்று கலத்தல், 2 எனது உறைவிடத்தில் வாழ்தல், 3 எனது செல்வங்களை பெறுதல், 4 என்னை போன்றே அங்க அவயவங்களை பெறுதல், 5 என்னோடு தனிப்பட்ட முறையில் தொடர்பு கொள்ளுதல் என்பனவையாகும். இவ்வகையான முக்திகளின் மீது அவர்களுக்கு பற்று இல்லாதிருந்து அவர்கள் பௌதீக வளங்கள் அல்லது பௌதீக முக்தியினை எத்தனை துச்சமாக கருதுவர் என்பதை உன்னால் அறிந்து கொள்ள முடியும். இதே போன்ற பிரார்த்தனையை நாகபத்தினிகள் காலிங்க நாகத்தின் மனைவியர் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 16ஆம் அத்தியாயம் 37வது ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றனர். அதில் அவர்கள், போற்றுதற்குரிய பகவானே, உமது தாமரை திருவடிகளில் உள்ள தூசி மிகவும் அற்புதமானதாகும். அத்தூசியினை பெறும் பாக்கியசாலி மேல் உலகங்களை பற்றியோ, எல்லா உலகங்களின் ஆளுமையை பற்றியோ, யோக சித்திகளை பற்றியோ, ஏன் பௌதீக வாழ்விலிருந்து விடுதலை பெறுவதை பற்றியோ கூட கவலைப்படுவதில்லை. அதாவது உமது தாமரை திருவடிகளின் தூசியை பூசிக்கொண்டவன் சித்தி பெறும் பிற நிலைகளை ஒருபோதும் பொருட்படுத்துவதில்லை என்று கூறுகின்றனர். இதே கருத்து அந்நூலின் 10ஆம் காண்டம் 87ஆம் அத்தியாயம் 21வது ஸ்லோகத்தில் வேதங்களின் வடிவமான சுருதிகளால் கூறப்படுகின்றன. அவை பகவானை பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கின்றன. போற்றுதற்குரிய பகவானே, ஆன்மீக ஞானத்தை அறிந்து கொள்ளுதல் மிகவும் கடினமானதாகும். நீர் இப்போது உமது உண்மை வடிவத்தில் இங்கு அவதரித்திருப்பது மிகவும் கடினமான பிரம்ம ஞானத்தை பற்றி எங்களுக்கு விளக்குவதற்கேயாகும். அதனால்தான் முக்தி பெற்ற ஆச்சாரியார்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தமது பௌதீக சுகங்களை துறந்துவிட்ட உமது பக்தர்கள் இப்போது பகவானாகிய உமது பக்தி தொண்டில் முற்றிலும் ஆழ்ந்திருக்கின்றனர். இதன் காரணமாக அவர்கள் முக்தியை பற்றி கூட சிறிதும் கவலைப்படுவதில்லை. இஸ்லோகத்தை விளக்குகையில் ஆன்மீக ஞானம் என்பது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகும். இதனை முதலில் மனதில் வேற யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது காண்டம் 4ஆம் அத்தியாயம் 67வது ஸ்லோகத்தில் வைகுண்டாதிபதி கீழே படிக்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி கீழே முடிச்சிட்டாங்களே அவங்க. இச்லோகத்தை விளக்குகையில் ஆன்மீக ஞானம் என்பது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகும். இதனை முதலில் மனதில் ஸ்கிரீன் மாத்தணும் மாதாஜி. மாத்திட்டாங்க மாதாஜி, படிங்க. அதான் கரெக்ட். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
கொள்ள வேண்டும். தன்மையினால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான். அதனால் அவை இரண்டும் பிரம்மம் என்று அறியப்படுகின்றன. ஆனால் பிரம்ம ஞானம் அறிவதற்கு மிகவும் அரியதாகும். ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்ள பல தத்துவ ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆயினும் அவர்களால் ஒரு உறுதியான முடிவிற்கு வர இயலவில்லை. இது பகவத்கீதையில் கோடிக்கணக்கான மனிதர்களில் ஆன்மீக ஞானம் என்றால் என்னவென்று ஒரே ஒரு மனிதனை அறிந்து கொள்ள முயல்கிறான். அவனை போன்று அறிய முயல்பவர்களில் ஒரே ஒருவன் அல்லது ஒரு சிலரே முழுமுதற் கடவுள் என்றால் என்னவென்று அறிந்து கொள்கின்றானோ என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இச்லோகம் ஆன்மீக ஞானம் அடைவதற்கு மிகவும் அரியதாகும் என்றும் அதனால்தான் அதனை எளிதில் எய்த செய்வதற்காக பரமபுருஷ பகவான் தமது உண்மை வடிவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வடிவத்தில் இப்பூமியில் அவதரித்து அர்ஜுனனை போன்ற தமது துணைவன் ஒருவனுக்கு நேரடியாக உபதேசிக்கின்றார் என்றும் அதன் மூலம் பொதுமக்களும் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தின் பயனை பெற முடியும் என்றும் கூறுகிறது. இச்லோகம் மேலும் விடுதலை என்பது பௌதீக சுகங்கள் அனைத்தையும் முற்றிலும் துரத்தல் என்று பொருளாகும் என்றும் விளக்குகின்றது. அருவவாதிகள் பௌதீக சூழ்நிலைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுவதில் திருப்தி அடைகின்றனர். ஆனால் பக்தர்களோ பௌதீக வாழ்க்கையினை துறந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் அற்புத செயல்களை பற்றி கேட்டல் ஓதுதல் என்னும் உன்னத ஆனந்தத்தினை அனுபவிக்கின்றனர். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 34வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய உத்தவா, முற்றிலும் சரண் புகுந்த பக்தர்கள் பிற இச்சைகளை இல்லாததனால் என்னுடைய பக்தி தொண்டில் உறுதியுடையவனார்களாக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு 4 வகையான ஆன்மீக செல்வங்களை அளித்த போதிலும் அவற்றை அவர்கள் மறுதளிப்பர். ஆகையால் அவர்கள் இப்பௌதீக உலகத்தில் உள்ள எதையும் விரும்புவர் என்று கூறுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? இதே போன்று பகவான் கிருஷ்ணர் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்தில், அன்புக்குரிய உத்தவா, எனது நினைவில் மற்றும் செயல்களில் முற்றிலும் ஆழ்ந்திருக்கும் ஒருவன் பிரம்மதேவனின் பதவியோ இந்திரன் பதவியோ பிற உலகங்களின் ஆட்சியோ என் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஸ்கிரீன் மாத்தணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. வகையாக யோக சித்திகளையோ என் முக்தியையோ கூட விரும்புவதில்லை என்றும் கூறுகிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12ஆம் காண்டம் 10ஆம் அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்தில் சிவபெருமான் தேவியிடம் கூறுகிறார், அன்புக்குரியவளே, சிறந்த பிராமணரான இந்த மார்க்கண்டேய முனி முழு முதற் கடவுளிடத்தில் மாறா நம்பிக்கையும் பக்தியும் உடையவர். ஆதலால் அவர் பௌதீக உலகத்தில் உள்ள விடுதலை பெறுவது உள்ளிட்ட எந்த ஒரு வரத்தையும் விரும்புவது இல்லை. அதுபோல பத்ம புராணத்தில் கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யப்படும் ஒரு சடங்கினை பற்றி விளக்கம் காணப்படுகின்றது. இம்மாதத்தில் பிருந்தாவனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் அவரது தாமோதர வடிவத்தில் நித்தமும் வழிபடுதல் ஓர் ஒழுங்குமுறை விதியாகும். தாமோதர வடிவம் என்பது கிருஷ்ணரை குழந்தை பருவத்தில் அன்னை யசோதா கயிற்றினால் கட்டி வைத்து குறிப்பிடுவதாகும். தாம என்றால் கயிறு என்றும் உதா என்றால் வயிறு என்றும் பொருளாகும். கிருஷ்ணரின் குறும்புத்தனத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அன்னை யசோதா அவரது வயிற்றில் ஒரு கயிற்றை கட்டி வைத்தாள். அதனால் கிருஷ்ணருக்கு தாமோதரன் என்ற பெயரை வழங்கப்படுகிறது. கார்த்திகை மாதத்தில் தாமோதரன் பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கப்படுகிறார். போற்றுதற்குரிய பகவானே, நீரே அனைவருக்கும் பகவானாகவும் அனைத்து வரங்களையும் அளிப்பவராகவும் விளக்குகின்றீர். பிரம்மதேவனும் சிவபெருமான் போன்ற ஏராளமான தேவர்கள் இருக்கின்றனர். அவர்கள் சில சமயம் தங்கள் பக்தர்களுக்கு வரங்கள் அளிக்கின்றனர். உதாரணமாக சிவபெருமான் ராவணனுக்கு பல வரங்களை அளித்தார். அவ்வாறு பிரம்மதேவனும் இரண்யகசிபுருக்கு பல வரங்களை அளித்தார். ஆனால் சிவபெருமான் பிரம்மதேவனும் பகவான் கிருஷ்ணரின் வரங்களை வேண்டி நிற்பவர்களாதலால் பகவான் கிருஷ்ணர் வரமளிக்கும் அனைவருக்கும் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதனால் பகவான் கிருஷ்ணர் தமது பக்தர்களுக்கு அவர்கள் எதை விரும்பினாலும் அதை அளிக்கக்கூடியவராவர். இருப்பினும் பக்தரின் பிரார்த்தனை தொடர்கிறது. நானும் பக்தியையோ அல்லது முக்தியடையும் வரை பௌதீக சுகத்தையோ உம்மிடம் கேட்க மாட்டேன். நான் வேண்டும் எல்லாம் நான் எப்போது காணும் தாமோதர வடிவத்தையே எப்போதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது ஒன்றேதான். நீர் எழில்மிக்க வரவராகவும் வசீகரமுடையவராகவும் விளங்குகின்றீர். இவ்வற்புத வடிவத்தை தவிர எனது மனம் வேறு எதையும் விரும்புவதில்லை.
இப்பிரார்த்தனையின் மற்றொரு இடத்தில் போற்றுதற்குரிய பகவான் தாமோதரர், நீர் ஒரு குறும்புக்கார குழந்தையாகவும் நந்த மகாராஜாவின் இல்லத்தில் விளையாடி கொண்டிருந்த பொழுது நீர் தயிர் பானையை உடைத்து விட்டீர். அதற்காக அன்னை யசோதா உம்மை குற்றவாளியாக கருதி கயிற்றினால் ஒரு குரலில் கட்டி வைத்தாள். அப்போது நீர் குபேரனின் 2 புதல்வர்களை நலாக்குரன், மணிக்கிரீவன் சாப விமோசனம் அளித்தீர். அவர்களில் இருவரும் நந்த மகாராஜாவின் முற்றத்தில் 2 மருத மரங்களாக நின்று கொண்டிருந்தனர். எனது ஒரே வேண்டுகோள், உமது கருணைமிக்க லீலைகளை என்னையும் அதே போல் விடுவித்தருள வேண்டும் என்பதுவே. இச்சுலோகத்தில் ஒளிந்திருக்கும் கதை என்னவென்றால், குபேரனின் 2 புதல்வர்கள் தங்கள் தந்தையிடம் இருந்து செல்வத்தினை காரணமாக செல்வத்தின் கர்வமிக்கவர்களாக இருந்தனர். ஒருமுறை அவர்கள் இருவரும் தேவலோகத்தில் உள்ள ஒரு குளத்தில் தேவ மங்கையர்களுடன் நிர்வாணமாக நீர் விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அச்சமயம் நாரத முனிவர் அவ்வழியே வந்து கொண்டிருந்தார். ஆடைகளால் மறைத்து கொண்ட விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அச்சமயம் நாரதர் வருவதை கண்டதும் தேவகன்னியர்கள் நாரத முனிவர் வந்து கொண்டிருந்தார். நாரதை வருவதை கண்டதும் தேவ கன்னியர்கள் தங்கள் உடல்களை தங்கள் ஆடைகளால் மறைத்துக் கொண்டனர். ஆனால் மது மயக்கத்தில் இருந்த குபேரன் புதல்வர்களிடத்தில் அந்த நாகரிகம் காணப்படவில்லை. அவர்களின் நடத்தையை கண்டு பெருஞ்சினம் கொண்ட நாரதர் அவர்களை பார்த்து, நீங்கள் உணர்ச்சியற்றவர்களாக இருக்கின்றீர்கள். அதனால் குபேரனின் புதல்வர்களாக நீங்கள் இருப்பதை விட மரங்களாக இருப்பதே சால சிறந்தது என்று சபித்தார். இவ்வாறு சபிக்கப்பட்டவுடன் தங்கள் உணர்வு பெற்ற அவர்கள் நாரதரிடம் தங்கள் குற்றத்தை பெற்று பொறுத்தருளும்படி வேண்டினார். பின்னர் நாரதர், ஆம், நீவீர் இருவரும் மருத மரங்களாக ஆவீர்கள். நீங்கள் நந்த மகாராஜாவின் முற்றத்தில் நிற்பீர்கள். கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜாவின் வளர்ப்பு மகனாக அவதரிக்கும் காலத்தில் அவர் உங்களுக்கு சாப விமோசனம் அளிப்பார் என்று கூறினார். அதாவது நாரதரின் சாபம் குபேரனின் புதல்வர்களுக்கு வரமாக மாறியது. ஏனென்றால் அவர்கள் இருவரும் கிருஷ்ணரின் ஆசையினை பெறுவர் என்பது அதில் வருவது உரைப்பதன் மூலம் மறைமுகமாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பின்னர் பகவான் தாமோதரர் தாம் கட்டப்பட்டிருந்த உருளுடன் நாரதரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மருத மரங்களை மண்ணில் விழச் செய்யும் நாள் வரை அவர்கள் இருவரும் நந்த மகாராஜரின் முற்றத்தில் 2 பெரும் மருத மரங்களாக நின்று கொண்டிருந்தனர். அவ்வாறு வீழ்த்தப்பட்ட மரங்களிலிருந்து நலக்கிரவனும் மணிக்கிரவனும் வெளிப்பட்டும் பின்னர் பகவானின் சிறந்த பக்தர்கள் ஆயினர். சுபமலர் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சரி, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. பக்தி தொண்டு எல்லா முக்திகளுக்கும் மேலானது, அதான மாதாஜி? ஸ்டார்டிங்ல படிங்க மாதாஜி. மேல அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹயசீர்ஷ பாஞ்சரத்னத்தில் போற்றுதற்குரிய பகவானே, ஓ முழுமுதற் கடவுளே, எனது தர்ம வாழ்வினின்று உண்டாகும் எந்த ஒரு பயனும் நான் வேண்டேன். எந்த விதமான பொருளாதார வளர்ச்சியும் வேண்டேன். அதுபோல் ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, உடம்பு சரியில்லை, வேற யாராச்சும் படிக்க சொல்லட்டுமா மாதாஜி? படிக்க சொல்லுங்க. வேற படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? கொஞ்சம் காஃபி படிங்க மாதாஜி, படிங்க, உங்களுக்கு ஆஃபா இருக்கு. ஹயசீர்ஷ பாஞ்சரத்தில் போற்றுதற்குரிய பகவானே, ஓ முழுமுதற் கடவுளே, எனது தர்ம வாழ்வினின்று உண்டாகும் எந்த ஒரு பயனும் நான் வேண்டேன். எந்த விதமான பொருளாதார வளர்ச்சியும் வேண்டேன். புலனின்பம் எதுவும் வேண்டேன். அதுபோல விடுதலையும் வேண்டேன். நான் வேண்டுவதெல்லாம் உமது தாமரை திருவடிகளுக்கு நித்திய தொண்டனாக இருக்க வேண்டும் என்பதுவே. எனக்கு மனமிறங்கி இவ்வரத்தை அருள்வீராக என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதே ஹயசீர்ஷ பஞ்சராத்திரத்தில் நரசிம்ம தேவர் பிரகலாத மகாராஜாவிற்கு வரமளிக்க விரும்பிய பொழுது பிரகலாதர் எந்த விதமான பௌதிக நன்மைகளையும் வேண்டாது அவரது நித்திய தொண்டனாக இருக்கும் வரம் ஒன்றினையே பகவானிடம் வேண்டினார்.
இது தொடர்பாக பிரகலாத மகாராஜா பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் நித்திய தொண்டரான அனுமனை முன்னுதாரணம் காட்டுகிறார். அனுமனும் பகவானிடம் எந்த விதமான பௌதீக நன்மையும் வேண்டவில்லை. அவர் எப்போதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட விரும்பினார். அதுவே அனுமனின் மேன்மை குணமாகும். அதற்காகவே அவர் பக்தர்கள் அனைவராலும் இன்றும் வழிபடப்படுகிறார். பிரகலாத மகாராஜாவும் தனது வந்தனங்களை அனுமனுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றார். அதில் அருமையான ஸ்லோகம் ஒன்றிருக்கிறது. அதில் அனுமன் கூறுகிறார், போற்றுதற்குரிய பகவானே, நீர் விரும்பினால் இப்பௌதீக வாழ்விலிருந்து எனக்கு விடுதலை அளிக்க முடியும், அல்லது உம்மோடு ஒன்று கலக்கும் உரிமையை அளிக்க முடியும். ஆனால் நான் இவற்றையெல்லாம் விரும்புவதில்லை. விடுதலை பெற்ற பின்னரும் கூட நம் இருவருக்கும் இடையே உள்ள எஜமானன் அடிமை என்னும் உறவு முறையினை இல்லாததாக்கும் எந்த ஒன்றையும் நான் விரும்பவில்லை. இதே கருத்து நாரத பஞ்சராத்திரத்திலும் உள்ளது. அதில் போற்றுதற்குரிய பகவானே, தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் என்பவற்றினால் உண்டாகும் எந்த ஒரு நிறைவு நிலையினையும் நான் விரும்பவில்லை. நான் வேண்டுவதெல்லாம் உமது தாமரை திருவடிகளின் கீழ் என்னாலும் நான் இருக்கும் வரம் ஒன்றேயாகும். நான் சாலோக்கியம், உமது உலகில் வாழ்வது, அல்லது சாரூபியம், உம்மை போன்ற அங்க அவயவங்களை பெறுவது போன்ற முக்திகளையும் வேண்டேன். உமது அன்பு தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபடும் ஆசி ஒன்றினையே நீர் அருள வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கின்றேன் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகத்தில் பரீட்சித்து மகாராஜா சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் வினவுகிறார், வணக்கத்திற்குரிய பிராமணரே, அரக்கன் விருத்ராசுரன் ஒரு கொடும் பாவி என்றும் அவனது மனோநிலை ரஜோ தமோ குணங்களின் ஆழ்ந்திருக்கிறது என்றும் நான் அறிகிறேன். பின்னர் அவன் எவ்வாறு நாராயணனுக்குரிய பக்தி தொண்டில் நிறைவு நிலையினை எய்தினான். கடுமையான தவங்களை செய்து முழு ஞானத்துடன் விடுதலை பெற்று மகா புருஷர்கள் கூட பகவானின் பக்தர்களாவதற்கு கடுமையாக முயற்சிக்க வேண்டியுள்ளது என்று நான் கேள்விப்படுகிறேன். மேலும் அவ்வாறான மனிதர்கள் மிகவும் அரிதாகவே உள்ளனர் என்றும், ஏன் பெரும்பாலும் காணப்படுவதே இல்லை என்றும் அறியப்படுகிறது. அதனால் விருத்ராசுரன் அது போன்ற ஒரு பக்தனானது கண்டு நான் பெரும் வியப்படைகிறேன். மேற்படி ஸ்லோகத்தில் நாம் மனம் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், அருவ பிரம்மத்துடன் ஒன்று கலந்த முக்தி பெற்ற மனிதர்கள் பலர் இருக்கலாம். ஆனால் முழுமுதற் கடவுள் நாராயணனின் பக்தனாக இருப்பது மிக மிக அரிதாகும் என்பதுவே. கோடிக்கணக்கான விடுதலை பெற்ற மனிதர்களில் ஒரே ஒரு பாக்கியசாலியே பக்தனாகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1 காண்டம் 8ஆம் அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகத்தில் மகாராணி குந்தி பகவான் கிருஷ்ணர் விடைபெறும் பொழுது அவரை பிரார்த்திக்கிறாள். போற்றுதற்குரிய கிருஷ்ணரே, மாபெரும் அறிஞர்களும் பரமஹம்சர்களும் முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் கூட உய்த்துணர முடியா வண்ணம் நீர் மேன்மை மிக்கவர் ஆவீர். ஆகையால் பௌதீக வாழ்வின் எல்லா விளைவுகளையும் கடந்த அது போன்ற முனிவர்களே உம்மை அறிய இயலாதவர்களாக இருக்கும் பொழுது, அறிவிற்குறைந்த பெண்களின் பிரிவை சேர்ந்த போன்றோருக்கு உமது கீர்த்தியை அறிந்து கொள்வது எவ்வாறு சாத்தியமாகும்? இச்லோகத்தில் நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டியது என்னவெனில், முழுமுதற் கடவுள் முக்தி பெற்ற மகா புருஷர்களால் அறிந்து கொள்ளப்படுவர் அல்லர். மாறாக அடக்கமும் பணிவும் மிக்க மகாராணி குந்தி தேவி போன்ற பக்தர்களால் அறிந்து கொள்ளப்படுபவர் ஆவார் என்பதுவே. அவள் பெண்ணாகவும் ஆணை காட்டிலும் அறிவு குறைந்தவளாக கருதப்பட்ட போதிலும் அவளால் கிருஷ்ணரின் கீர்த்திகளை உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. இதுவே இச்லோகத்தின் மைய கருத்தாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1 காண்டம் 7ஆம் அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகம் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் ஆகும். அது ஆத்மாராம் ஸ்லோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அந்த ஆத்மாராம் ஸ்லோகத்தில் பௌதீக மாசுகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவர்கள் கூட பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னத குணங்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இஸ்லோகத்தின் பொருள் என்னவெனில், விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவிடம் பௌதீக இன்பத்திற்கான இச்சை எதுவும் இராது. அவன் அனைத்து வகையான பௌதீக இச்சைகளில் இருந்தும் விடுதலை பெற்றவனாக இருக்கிறான் என்ற போதிலும் அவன் பகவானின் லீலைகளை பற்றி கேட்பது, புரிந்து கொள்வது என்னும் இச்சையினால் மிகவும் வலிமையாக ஈர்க்கப்படுகிறான் என்பதாகும். ஆகையால் பகவானின் கீர்த்திகளும் லீலைகளும் பௌதீகமானவை என்று நாம் முடிவு செய்யலாம். இல்லையேல் ஆத்மாராமர்கள் எனப்படும் விடுதலை பெற்றவர்கள் அந்த லீலைகளால் எஞ்ஞனம் ஈர்க்கப்படுவர். இதுவே ஸ்லோகத்தின் முக்கியமான கருத்தாகும். மேலே கூறப்பட்டதிலிருந்து ஒரு பக்தன் விதவிதமான முக்தி நிலையையும் நாடுவதில்லை என்று தெரிகிறது. ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளபடி 5 வகையான முக்தி நிலைகள் உள்ளன. அவை 1. பகவானுடன் ஒன்று கலத்தல். 2. பகவானை போல அவரது உலகத்திலேயே வாழ்வது.
3. பகவானை போன்றே அங்க அவயங்கள் பெறுவது. 4. பகவானிடம் உள்ளது போன்றே அதே வளங்களை பெறுவது. 5. பகவானுடன் நித்திய தொடர்பு கொள்வது. இந்த ஐவகையான முக்தி நிலைகளில் பகவானுடன் ஒன்று கலப்பதாகிய சாயுஜ்ய முக்தியானது ஒரு பக்தனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு இறுதியாக உள்ள தாழ்ந்த முக்தியாகும். பக்தர்களால் விரும்பப்படவில்லை என்ற போதிலும் பிற 4 முக்தி நிலைகளும் பக்தி கோட்பாடுகளுக்கு எதிரானவை என்று. இந்நான்கு முக்திகளையும் எய்த பெற்ற விடுதலை பெற்ற சிலர் கிருஷ்ணர் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெற்று ஆன்மீக வானில் உள்ள கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறலாம். அதாவது வைகுண்ட லோகத்திற்கு ஏற்கனவே உயர்வு பெற்ற 4 வகை முக்தி எய்த பெற்றவர்கள் கூட சில சமயம் கிருஷ்ணர் மீதான அன்பில் வளர்ச்சி பெற்று கிருஷ்ணலோகத்திற்கு உயர்வு பெறலாம். ஆகவே 4 வகை முக்தி எய்த பெற்றவர்களும் கூட வாழ்வின் பல்வேறு நிலைகளை இன்னும் கடக்க வேண்டியுள்ளது. ஆரம்பத்தில் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் வளங்களை விரும்புபவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் முதிர்ந்த நிலையில் விருந்தாவனத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு இன்று உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணர் மீதான அன்பானது அவர்களின் இதயங்களில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. ஆகையால் தூய பக்தர்கள் பிற 4 வகை முக்திகளை ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் பரபிரம்மத்துடன் ஒன்று கலக்கும் சாயுஜ்ய முக்தியை அவர்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. முழுமுதற் கடவுள் பல்வகைப்பட்ட பக்தர்களில் விருந்தாவனத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரின் வடிவமான பகவான் உண்மை வடிவத்தினால் வசீகரிக்கப்படுபவன் மிக உயர்ந்த முதல்தர பக்தனாக கருதப்படுகின்றான். இது போன்ற பக்தன் வைகுண்ட லோகத்தில் உள்ள வளங்களிலோ அல்லது கிருஷ்ணர் ஆட்சி புரிந்த துவாரகாபுரியில் உள்ள வளங்களிலோ ஒருபோதும் ஈர்க்கப்படுவதில்லை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியின் முடிவு என்னவென்றால், கோகுலம் அல்லது விருந்தாவனத்தில் பகவான் செய்த லீலைகளால் வசீகரிக்கப்பட்ட பக்தர்களை மிக உயர்ந்த பக்தர்களாவர் என்பதுவே. பகவானின் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தின் மீது பற்றுடைய ஒரு பக்தன் தனது பக்தியை பிற வடிவங்களின் மீது வைப்பதற்கு விரும்ப மாட்டான். உதாரணமாக, பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்தியின் பக்தரான அனுமனை எடுத்துக்கொள்வோம். அவர் பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கும் பகவான் நாராயணனுக்கும் இடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை என்பதை நன்கு அறிவார். இருந்தாலும் அவர் இன்று வரை பகவான் ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு தொண்டு செய்யவே விரும்புகிறார். இது ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தனின் குறிப்பிட்ட ஈடுபாட்டினால் உண்டாவதாகும். பகவானின் வடிவங்கள் ஏராளம் என்ற போதிலும் கிருஷ்ண வடிவமே அவரது உண்மையான வடிவமாகும். பகவானின் பல்வேறு வடிவங்களிலும் ஈடுபாடுடைய பக்தர்கள் அனைவரும் ஒரே பிரிவை சேர்ந்தவர்களே என்றாலும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் அனைத்து பக்தர்களின் வரிசையிலும் மிக உயர்ந்தவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். இதுல பத்தி வெறும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சே நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா? இந்த 4th சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை எக்ஸாம்பிள்ஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எப்போ கேட்டாலும் சொல்லணும் ஏன் இது அப்படின்னு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் ஸ்லைட் நிறைய பேர் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க எல்லாம் ஸ்லைட் பார்த்தாங்கன்னாக்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. அதுதான் அங்க இருக்கிறது தான் இங்க எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கோம். தூய பக்தி சேவை எல்லா முக்திகளையும் மிஞ்சுகிறது. இந்த 5 பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்திராணி மாதாஜி, நீங்க ஸ்லைட் பார்க்கல இல்லையா? பிபிடி இல்லையா? மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி கூப்பிடுறேன். நீங்க இந்த இதெல்லாம் பார்க்கல இல்லையா? ஸ்லைடு இதெல்லாம் இங்க இதுலதான் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் முக்கியமானதெல்லாம் அங்க இருக்கிறத எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கோம். அதுல பக்தருக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதிலேயே பற்றோடு இருப்பார்கள். 5 வகையான முக்திகளை விரும்புவதில்லை. அந்த 5 என்ன? பகவானுடன் ஒன்றாகணும், பகவான் வசிக்கும் அதே கிரகத்தில் வாழணும், பகவானை போன்ற ஐஸ்வர்யத்தை பெறணும், பகவானை போன்ற தெய்வீக விழித்தை பெறணும், பகவானின் தனிப்பட்ட சங்கத்தை பெறணும். அப்படி இருக்க பொருளுக்கு ஆசீர்வாதங்களால் பற்றி என்ன சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு முடியுது. ஸோ அது யாரெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இங்க வரிசையா வந்துருக்கு. எல்லாமோ அதில் தான் எக்ஸாம்பிள். ஸ்லைட்டை பாருங்க. அப்புறம் விருந்தாவனத்தில் அங்கே இருக்கிறவெல்லாம் வைகுண்டத்தில் வசிக்கும் பேர் உள்பட எல்லாரும் முக்தி குறித்த அனைத்து விருப்பங்களையும் எல்லாமே எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு கிருஷ்ணரோட இருந்தா போதுங்கிறாரு. ஒரே வரியா நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. அது எப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்குது. அப்புறம் இந்த சாப்டர் ஓகே. நெக்ஸ்ட் வீக் 5th சாப்டர் படிக்கலாம்.
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपादा की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी।